سامعین کرام، میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے آج کا موضوع ہے شادیوں کا سیزن اور کھانے کی بربادی، کھانے کو ضائع کرنا۔ بڑی اہم باتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالی نے انسانوں کو، ہم کو، آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ بہت ساری نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر، آپ پر دیا ہے، اور اتنی ساری نعمتیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ انسان کہا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ ارے بھائی کتنا گنو گے، گنو 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 گنو، گن نہیں سکتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو۔ اتنی ساری نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو، انسانوں کو دیا ہے۔ کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو بنا مانگے دیا ہے۔ سمجھ گئے؟ بنا مانگے دیا ہے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ نہیں فلانے کے پاس یہ ہے، فلانے کے پاس یہ ہے، فلانے کے پاس یہ ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ کبھی آپ اپنا خود ہم دیکھیں کہ اللہ نے مجھ کو اتنا دیا ہے جو فلانواں کو نہیں دیا ہے، اور بنا مانگے دیا ہے۔ اور جو بنا مانگے ہم کو دیا ہے، ہم نے مانگا نہیں ہے، وہی چیز دوسرا آدمی پانے کے لیے اللہ سے گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے کہ اللہ مجھے دے دے، یہ چیز ہم سے ختم ہو گئی ہے، اللہ دے دے۔ تو اللہ کے سامنے گڑ گڑا بھی رہا ہے، پلس لوگوں کے سامنے ہاتھ بھی پھیلا رہا ہے، مانگ بھی رہا ہے، بھیک مانگ کر کے کہ یہ چیز ختم ہو گئی، اس کا علاج کرائیں، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں ہم کو اور آپ کو دی ہے۔ کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ کی اگر نعمتوں کو گننا چاہو گے تو کبھی گن شمار نہیں کر سکتے ہو۔ ان میں سے ایک نعمت ہے پانی، کھانا پانی، کھانے کی نعمت، جس سے انسان کھا کر کے دنیا میں زندہ رہتا ہے کہ نہیں؟ زندہ رہتا ہے، وہ ایک نعمت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کیا؟ کبھی کھانے جب بیٹھو تو غور کرو، غور کرو۔ کیا غور کرو؟ کہ کھانا آیا کہاں سے، ہے کہ نہیں؟ برباد کرنے میں بڑا کم وقت لگتا ہے، لو تھالی میں پھینکو نالی میں، ہے کہ نہیں؟ کمانے میں بڑا محنت لگتا ہے بھائی، بڑا محنت لگتا ہے۔ پیٹ کے لیے کتنے لوگ گھر بار سے باہر ہیں، نہ عید آ پاتے ہیں نہ میت میں آ پاتے ہیں، کس لیے؟ بس خالی پیٹ کے لیے، ہے کہ نہیں؟ پیٹ کے لیے، پیٹ کے لیے۔ ہمارے ہندوستان میں کتنے بچے لوگ جان گوا دے رہے ہیں صرف پیٹ کی وجہ سے، بھوک سے کتنے لوگ مر رہے ہیں، اور کتنے لوگ سوسائڈ اور خودکشی کر لے رہے صرف پیٹ کے لیے۔ آسان لگتا ہے تھالی میں لو، پھینکو نالی میں، ہے کہ نہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا، آپ سورہ عبس پڑھیں گے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا۔ کبھی غور کیجئے گا کہ کھانا جو ہم کھا رہے ہیں یہ کتنا پروسیس کے بعد، کتنے مرحلے کے بعد ہم تک پہنچا ہے کہ نہیں؟ کتنا مرحلہ سے گزرا وہ اناج، وہ کھانا، تب ہمارے پلیٹ تک آیا۔ کسان جو کسان کرتا ہے اس سے پوچھئے گا، پہلے کھیت کو ہموار کرتا ہے، کھیت کو تیار کرتا ہے، تیار کرنے کے بعد پھر بیج ڈالتا ہے، بیج ڈالتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیج کو کیا کرتا ہے؟ پھاڑتا ہے، کھیت کو چیرتا ہے، پھر وہاں سے اناج نکلتا ہے۔ بڑی مراحل ہے اس کے۔ پھر وہاں سے جب اناج نکلتا ہے، کسان لوگ جانتے ہیں، پھر اسی کھیت، اسی دھان، اسی اناج کو پھر پانی کر کے کادو کرتا ہے کھیت میں، پھر وہاں جا کر کے دھان کو لگاتا ہے، پھر کھاد ڈالا جاتا ہے، اس کے بعد کاٹتے ہیں، چھانٹتے ہیں، تب جا کر کے ہم تک، آپ تک چاول پہنچتا ہے۔ بڑی مراحل ہے۔ وہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ کون ہے جو زمین کو چیر کر کے، پھاڑ کر کے اناج کو اگاتا ہے؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ۔ انسان غور کرو اپنے کھانے کی طرف، غور کرو۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا۔ خالی بیج ڈال دینے سے بھی اناج نہیں نکلتا جب تک اللہ پانی اوپر سے نہ برسائے۔ تو کون ہے
جو ہم کو اور آپ کو اناج اور روزی روٹی دیتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. سمجھ گئے؟ تو بڑی مراحل کے بعد، بڑی پروسیس کے بعد ہم تک، آپ تک کھانا پہنچتا ہے جو ہم اور آپ اپنا پیٹ کی بھوک بجھاتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بستی کا تذکرہ کیا ہے، جب آدمی جس چیز کا قدر نہیں کرے گا نا، اللہ اس کو واپس لے لیتا ہے. اللہ اس کو واپس لے لے گا، اللہ واپس لے لے گا. کھانے کی قدر نہیں کرو گے اللہ ویسے ہی واپس لے لے گا جیسے اس بستی کو واپس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیا تھا. بڑوں کی شادیاں کیا دیکھتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی قوم کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو پہلے بڑے لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے. پہلے بڑے لوگوں کی رسی کو اللہ چھوڑتا ہے، دھیرے دھیرے چھوڑتا ہے، دھیرے دھیرے. بڑے لوگوں، غریب بیچارہ کیا کرے. اب بڑے لوگ کیا کرتا ہے، ناچتا بھی ہے شادی میں. مجھے معاف کیجیے گا، میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں، ہے کہ نہیں؟ میں صحیح بولتا ہوں. بڑے لوگ کیا کرتا ہے، ناچتا بھی ہے، ڈی جے بھی بجاتا ہے، خرافات بھی کرتا ہے، عیاشی بھی کرتا ہے. اللہ تھوڑا سا اور چھوڑ دیتا ہے. جب اور چھوڑتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں کیا ہوتا ہے، وہ لوگ شراب میں بھی ملوث ہوتا ہے کھا پی کر کے. تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسی کو پھر کھینچ لیتا ہے. ہاں ایسے ہی کھینچتا ہے اللہ. جب اللہ کھینچتا ہے تو پھر انسان جا کر کے منہ کے بل گر جاتا ہے. تو اللہ بڑے لوگوں کو پہلے چھوڑتا ہے، سمجھے، ڈھیل کرتا ہے اس کی رسی کو. آسانی پیدا کرو، آسانی. تو جب قدر نہیں کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتا ہے، واپس لے لیتا ہے. بستی کا تذکرہ کیا ہے قرآن میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بستی میں خوشحالی دیا تھا، رزق دیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اناج دیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. لوگوں نے قدر نہیں کیا، قدر نہیں کیا. جب قدر نہیں کیا تو کیا ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اس بستی کو جو رزق دیا تھا واپس اٹھا لیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بستی کو بھوک اور جوع میں مبتلا کر دیا. جاؤ، جب ہم نے تم کو رزق دیا تو تم نے اس کو قدر نہیں کیا، نہیں قدر کیا تو جاؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اٹھا لیا. تو اللہ کے بندو، اناج، روزی روٹی، کھانا بڑی مشکل سے ہم تک آتا ہے. اس کی قدر کرو. نہیں قدر کرو گے، ضائع کرو گے، برباد کرو گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اٹھا لے گا. اور آج شادیوں میں بڑی کھانے کی بربادی ہوتی ہے کہ نہیں؟ وہ آپ سب جانتے ہیں، اور سب شادی میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ گھر کا اناج ہے. گھر میں جب کھانے بیٹھتے ہیں ہم اور آپ تو نہیں، ہم اتنا ہی لیں گے جتنا کھانے سکتے ہیں، ہے کہ نہیں دور کرتے ہیں. لیکن جب شادی میں پلیٹ لے کے گھومتے ہیں تو اور ڈالو، اور ڈالو، اور ڈالو، اور لو. ہماری خوراک ہے 2 روٹی لیکن لے کے آتے ہیں 3 روٹی. خوراک ہے اتنا بریانی لیکن لے کے آتے ہو بھر کے. اور کیوں؟ فیشن ہو گیا ہے کہ ارے پورا چاٹ کے کھانا ہے کہ نہیں؟ پورا چاٹ کے کھاؤ گے تو لوگ کہے گا کہ مولانا تو نہیں ہے. نہیں کہتا ہے لوگ، مولوی صاحب ہی ہے کہ پورا چاٹ کے کھاتا ہے. میں نے کہا کہ مولوی صاحب لوگ بولتے ہو تم اتنا کھاتا ہے تو بچوں کو کہے نہیں کبھی کسی کو مولوی بناتے ہو. ارے مولوی بنا دیں گے تو کھائے گا کیا؟ اور پھر تب کاہے کہتے ہو مولوی بہت کھاتا ہے کہ نہیں کھائے گا کیا پھر مولوی بناؤ گے تو؟ کم تنخواہ ہے مولوی صاحب. ارے بھائی تو پھر کاہے کہتے ہو مولوی زیادہ کھاتا ہے؟ الحمدللہ چاٹ پہنچ کے کھاؤ، چاٹ پہنچ کے کھانا ہی سنت ہے، ابھی بتاتے ہیں آپ کو. تو کھانا میں فیشن ہو گیا کیا چھوڑنا، تھوڑا کھاؤ، تھوڑا کنارے کنارے رکھ دو. اور آپ دیکھیے گا شادی میں اتنا ڈسٹ بین میں جاتا ہے، پوری ایک جماعت کی پیٹ اور بھوکے کا پیٹ بھر سکتے ہیں. بھرے گا کہ نہیں؟ کون ہے جو پہنچ کر کے آئیے ایک ایک دانے کی قدر آپ کو بتاتے ہیں آپ کو. اللہ اکبر. پہلی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنو. ایک دانے کی قیمت اور قدر کیا ہے. ہم ضائع کرتے ہیں کھانوں کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، اللہ اکبر، نکل کر کے جب راستے میں گئے آپ کو گرا ہوا اناج مل گیا، کھانا مل گیا. اور کیا؟ کھجور کا ایک ٹکڑا، کچھ نہیں.
खजूर का एक टुकड़ा अनाज मिला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठाते हैं उसको और उठा करके साफ करते हैं और लेकर के जेब में भर के घर ले जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मुझे अगर इस चीज़ का खदशा और डर ना होता कि ये सदके का खजूर या सदके का अनाज है तो मैं उसको खा लेता। एक अनाज, एक दाना जो गिरा हुआ था, और उसी के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा ये रास्ते से जा रही थी। एक दाने की कदर देखिए आप, एक दाने की। माले मुफ्त दिले बेरहम कहा जाता है। शादी में लगा हुआ है, पूरा लो और पूरा जाय कर दो, छोड़ दो। यहाँ कौन है जिसका घटे उसका घटे, मेरा क्या, हम तो खा करके निकल लो। जो मेहनत करके खिलाता, बोलो उसको क्या लगता है। घट जाने के बाद उससे पूछो कि अरे अब तो क्या होगा, इतना मेहमान बाप। हजरत मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा रास्ते में जा रही थी, अनार नहीं पूरा, बस अनार का एक दाना, अनार का एक दाना रोड में पड़ा मिल गया, उठा लेती है, उठा करके साफ करती है और साफ करके खाती है और खाने के बाद कहती है कि अल्लाह का ये अनाज, ये रिस्क मैं कैसे ज़ाय होने दूंगी। अल्लाह ज़ाय करने वाले शख्स को अल्लाह पसंद नहीं करता है, इसलिए मैं इस अनार के दाने को ज़ाय करने नहीं दूंगी। अल्लाह अकबर। एक हदीस, आइए आपको तीसरी हदीस की तरफ लेके चलते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब तुम में से कोई खाना खाए, सुनो, खाना खाए तो खाना में जो लुकमा या जो दाना गिर जाए जमीन में उसको उठा लो। ये इस्लाम की तालीम है, उठाने का हुक्म दिया है। छोड़ तो कितना देते हैं वहाँ, गिर जाता है वो गिरे रहने दो। इस्लाम की तालीम ये है कि जो खाना गिर गया उसको उठा लो, अगर गंदगी भी लग गई हो तो उसको साफ कर लो और साफ करके उस खाने को खा जाओ। नहीं मालूम कि खाने के किस दाने में अल्लाह ने तुम्हारे लिए बरकत रखी है। एक हदीस आगे और एक हदीस आपको सुनाते, कितना कदर है खाने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब खाना खाओ तो खाने तो उठा लेने के साथ साथ प्लेट को चाट लो अच्छी तरीके से, फिर अपनी उंगलियों को चाट लो। अगर उंगली तुम नहीं चाट सकते हो तो अपनी बीवी से चटवा लो। ये हदीस के अंदर बाकायदा मौजूद है। पहले रुमाल का इस्तेमाल मत करो। तो क्या होता है देखिएगा, अब तो शादी में प्लेट के नीचे टिश्यू पेपर रख देता है। वो टिश्यू पेपर कहते कि क्या कहते हैं उसको, वो टिश्यू पेपर ही है शायद, कि बढ़िया तरीके से मत खाओ, हाथ जितना उंगली चाटोगे इसी में चाटवा लो, मतलब पोंछ लो। नहीं, हदीस में आया पहले रुमाल का इस्तेमाल बाद में करो, चाट लो खुद। अगर खुद नहीं चाट सकते हो तो यहां तक कहा कि अपनी बीवी से चटवा लो। अल्लाह अकबर। एक एक दाना जो उंगली में लटक गया हो उसकी कदर कितनी है इस्लाम में, वो देखिए। कहा कि मत रुमाल से साफ करो, या तो चाटो या तो अपनी बीवी से चटवा लो, क्योंकि उस उंगलियों में खाने का दाना रखा हुआ होगा, कोई एक दाना, और तुम नहीं जानते कि खाने के किस दाने में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए बरकत रखी है। उसे शैतान के लिए मत छोड़ो। अल्लाह, ये इस्लाम की तालीम है खाने के ताल्लुक से। आज मुसलमानों का खाना बहुत नाली में बहता है, घर का नहीं, घर का बहुत कम, शादियों का ज्यादा, शादियों का। और हम लोग खुद आप देखते हैं, खाने की कीमत आपको बताते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा अरब का धूप, जानते हैं जो लोग सऊदी गए हैं, बड़ा शिद्दत का धूप है, चिलचिलाती धूप, टेम्परेचर हाई लेवल का। अरबी लोग क्या करते थे उस जमाने में, दोपहर निकलते नहीं थे घर से धूप में, कैलूला करते थे घर में। लेकिन क्या करेगा आदमी, पेट ने घर से निकलने पर मजबूर कर देता है। अल्लाह अकबर। वो भी किसको? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धूप में घर से निकल गए। आओ खाने की कीमत जानो, कदर नहीं करते। निकले धूप में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अकबर। नबी का घराना और नबी के बाद दुनिया में सबसे अच्छा अगर कोई शख्स है तो अबू बकर, अबू बकर के बाद अगर कोई है तो उमर। और ये दोनों घर से निकले हैं, वो भी किस लिए? पेट के लिए। अल्लाह के नबी जब निकले घर से बाहर, देखा कि अबू बकर निकले हैं। कहा क्यों निकले वो घर से?
आगे चले गए, देखते क्या है कि उमर भी निकले हुए हैं, धूप है। कहा तुम दोनों माँ अखरजकुमा मिन बुयूतिकुमा, इस वक्त तुम दोनों को घर से किस चीज ने निकलने पर मजबूर किया? अल्लाह अकबर, खाने की कीमत नहीं मालूम। कहते हैं अल्लाह के नबी, ये पेट ने घर से निकलने पर मजबूर कर दिया। कई दिन हो गया है कुछ नहीं खाए हैं अल्लाह के नबी, पेट ने घर से निकलने पर इस टाइम चिलचिलाते धूप में निकलने पर मजबूर किया। अल्लाह के नबी कहते हैं कसम है उस जात की जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस भूख ने मुझे भी घर से निकलने पर मजबूर कर दिया। अल्लाह, निकलते हैं तीनों, देख रहे हैं खाने का कुछ नहीं है, नबी का घराना है। आप पढ़ेंगे हदीस की किताब, सीरत की किताब, माई आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती है एक माँ नहीं दो माँ का चांद निकल जाता था पश्चिम की तरफ से, लेकिन घर में चूल्हा नहीं जलता था। पूछा अल्लाह के नबी गुजर कैसे होता था? कहा कुछ नहीं, बस पानी और खजूर के चंद टुकड़ों से गुजर बसर करते थे। अल्लाह, कदर नहीं है खाने। कहते मा अखरजकुमा मिन बुयूतिकुमा, अबू बकर उमर तुम दोनों को किस चीज ने घर से निकलने पर मजबूर किया? अल्लाह के नबी, कई दिन हो गया खाना नहीं खाए। अल्लाह के नबी जो एक जिंदा इंसान रहने के लिए खाता है, चलो हम भी उसी के लिए निकले हैं। जाते हैं ये तीनों, एक सहाबी के घर पहुंचते हैं और पहुंच करके क्या देखते हैं? कहते हैं अबुल हैसम घर में है? बीवी बोलती नहीं, वो खजूर तोड़ने के लिए गए हैं, बहर के बाग था, खजूर लाते हैं, कुछ कच्ची कुछ पक्की खजूरें ला करके देखते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीनों बड़े बड़े हस्तियां मौजूद हैं हमारे घर में, ला करके रख देते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अल्लाह के नबी तनाउल कीजिए। कुछ नहीं था, निकले थे घर से, खा लिए, खजूर ही खा के पेट भर रहे। उसके बाद वही सहाबी बकरी का एक बच्चा था, उसको ज़बह करके ये तीनों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अबू बकर उमर को खिलाते हैं। पेट जब भर जाता है तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं घर से जब निकले थे भूखे पेट निकले थे, निकलने पर मजबूर कर दिया था, अब हम इतने अनाज खाए, पेट भर गया, शिकम शेर हो गए। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, कल कयामत के दिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला इन नेमतों के ताल्लुक से सवाल करेगा। समझ गए? खाने जो बर्बाद कर रहे हो, अल्लाह एक सवाल ये भी करेगा, क्या हमने तुमने पीने के लिए साफ पानी नहीं दिया था? पेट बुझाने के लिए क्या हमने तुमको अनाज नहीं दिया था? क्या किया तुमने? नाली में बहाए। अल्लाह इस नेमत का सवाल करेगा कल कयामत के दिन। आज कहाँ अफसोस लगता है। इसलिए अल्लाह के बंदो जितना खाओ उतना ही लो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से जब आते हैं तो शिकम से क्या खाने की कीमत है देखिए। यही नहीं बल्कि और आगे आपको लेकर के चलते हैं। यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। एक सहाबी हजरत काब बिन उजरा रज़ियल्लाहु अन्हु, बड़े मशहूर सहाबी हैं। ये आते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। आप सीरत की किताबों को देखिएगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देख करके काब बिन उजरा समझ जाते। कहा अल्लाह के नबी क्या मामला है, आपका चेहरा लटका हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि काब क्या बताएं, 3 दिन से एक इंसान जो जिंदा रहने के लिए पेट में जो दाना जाना चाहिए, 3 दिन से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट में एक दाना तक नहीं गया। अल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते काब बिन उजरा समझ गए। ये दौड़े दौड़े जाते हैं और जाकर के एक यहूदी के बाग में पहुंचते हैं और उस यहूदी को कहते हैं कि हम आपके ऊँटनी का जो पानी डेली पिलाते हैं हम पिला देंगे, मजदूरी में आज मुझे रख लो। कहा एक डोल पानी पिलाने का 1 खजूर तुमको मिलेगा। खैर कुछ खजूरें जब जमा हो गया, ये काब बिन उजरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर के आते। अल्लाह के नबी लीजिए, आप इसको खा लीजिए, इसको तनाउल फरमाइए। 3 दिन से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में खाने की कदर नहीं हम लोग को। कितना बहा रहे और कितना जाय हो रहा, इसकी कदर करो। अगर नहीं कदर करोगे अल्लाह वापस ले सकता है। जंगे खंदक का वाकया उठाइए आप। खाली अल्लाह के नबी का मामला नहीं था, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साहबे कराम का भी मामला था। यूं इस्लाम नहीं फैला हम तक,
जब खंदक खोद रहे थे, आप सुने होंगे, जब खंदक खोद रहे थे सहाबे कराम, लास्ट में मजबूर हो गए मेरे भाई, मजबूर हो गए, कुछ भी खाना पीना नहीं था, खोद रहे हैं, बस इस्लाम के लिए खोद रहे थे, इस्लाम और कुफ्र का जंग होने वाला था, खोद रहे हैं। और कैसे खोद रहे हैं, ये सब कहना तो बड़ा आसान लगता है, क्या कहें। शैब अबी तालिब भी आप उठाइए कि सहाबा को कुछ नसीब नहीं हुआ था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग दरख्त के पत्तियां चबा चबा करके पेट बुझाते थे, सुने हैं कि नहीं? दरख्त की पत्तियां चबाते थे। आया है सीरत की किताबों के, जब ये लोग साहबे कराम लेटरिन कोई करता तो मैगनियां नहीं देखते कैसे ऊंट मैगनी पैखाना करते हैं, वैसे पेट से निकलते, कुछ नहीं, जब पत्ते चबाएंगे तो क्या निकलेगा? अल्लाह अकबर। यही खंदक जब खोद रहे हैं साहबे कराम जब मजबूर हो गए, कहा अल्लाह के नबी देखिए, उठाते हैं कमीज को, अल्लाह के नबी क्या देख रहे कि अल्लाह अकबर, पेट में पत्थर बांधा हुआ है मेरे साथियों सबका, खाना नहीं था। लेकिन क्या करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी वही हाल था। कैसे आप पेट भर के रहते, आपने भी अपना धीरे से कमीज उठाया, कहा देखो मेरे साथी, कहीं ऐसा ना कहो कि मैं भी बहुत खाया हूं। देखते क्या है कि अल्लाह के नबी के बदन पर 2-2 पत्थर बांधा हुआ, 2-2 पत्थर, एक नहीं 2-2 पत्थर। कहाँ था उतना खाना? आज बड़ा आसान लगता है, हमारा खुराक इतना ही है, लेकिन शादी में क्या देखते हैं कि लोग सबके पास जा रहा है, जितना वेटर दे रहा है लो, ये भी भर लो, ये भी भर लो, वो भी भर लो, कौन चाट के वहां खाता है? और किनारे किनारे जितना छोड़ना है छोड़ दो, उसी में बोलो ये खाने की जाय है कि नहीं जाय, ये बर्बादी है कि नहीं बर्बादी। और कितना न कितना बर्बाद करते हैं इस वही खाना, कितने भूखे लोगों का पेट भर सकता है कि नहीं भर सकता। लेकिन हम और आप आए मुसलमान जाय कर देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखाते क्या है कि 2 पत्थर मेरे पेट में बांधा। खैर हजरत जाबिर दावत देते हैं, उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे सहाबे कराम को लेकर के जाते हैं, वहाँ खाते। लेकिन देख रहे हैं एक एक दाने के लिए मोहताज थे सहाबे कराम, खाना नहीं था साहबे कराम को, महीना जल जाता था, नबी के घर में चूल्हा नहीं जलता था। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है, आप मस्जिद में बेहोश हो जाते थे, लोग कहते थे अबू हुरैरा मिर्गी की बीमारी हो गया। मिर्गी का बीमारी नहीं हुआ, भूख से बेहोश हो जा रहे। अल्लाह, जलीलुल कद्र सहाबी है अबू हुरैरा, सबसे ज्यादा हदीसों को रिवायत करने वाले अबू हुरैरा। कहीं खाना उतना कहाँ था, जब इनको भी भूख ने मजबूर किया, रास्ते में आकर के खड़े हो गए, सबसे सवाल कर रहे थे, वयुतिमूना अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा इन्नमा नुत्इमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा। इस आयत का मतलब क्या है? खैर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए। कहा अबू हुरैरा कितने दिन से खाना नहीं खाए? अल्लाह, कहते अल्लाह के नबी बहुत दिन हो गया, पेट में कुछ भी नहीं गया है। अब जब थोड़ा सा जब दूध आया था, अबू हुरैरा को कहा कि अबू हुरैरा जाओ असहाबे सुफ़्फा वाले को बुला लो, वो लोग भी दूध पी लेंगे। अबू हुरैरा कह रहे थे मन मन में, अल्लाह के नबी इतना ही कम दूध है, वो लोग को पिला देंगे तो मेरे पेट में क्या जाएगा? कितने दिन से अबू हुरैरा ने कुछ खाया भी नहीं है, न पिया है। अल्लाह के नबी ये दिल में कह रहे थे। खैर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक उन लोगों को बुलाया। खैर अल्लाह के नबी ने दूध दिया, वो मौजिज़ा था, सब लोगों ने शिकम सेर होकर के पिया। लेकिन देखते हैं अबू हुरैरा के पेट में कितने दिन खाना पानी नहीं गया था। अल्लाह के बंदे, कुछ नहीं था। आज दिया है अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो हम नाकदरी करते हैं। जो आया खाओ, जो आया गटर में फेंक दो, नाली में फेंक दो। अनाज की कदर करो, बड़ी मुश्किल से आता है। माई आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास एक औरत आती है और आकर के शिकायत करती है कुछ खाने को? घर को टटोलते हैं, और घर पे टटोलने के बाद अल्लाह अकबर, कुछ नहीं था घर में, बस 3 खजूर निकला। और जो औरत मिस्कीन आई थी मांगने के लिए, उसके साथ 2 बच्ची भी थी, 2 बच्ची थी और भूख में थी तीनों। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जब 3 खजूर निकाल करके देती है, ये औरत एक एक खजूर
اپنے دونوں بیٹیوں کو دے دیتی ہے. اللہ اکبر. ایک جو بچہ بھوک لگا ہوا تھا، ان لوگوں کو بھوک سے نڈھال تھی، ایک کھجور کھانے میں کتنا ٹائم لگا، یہ بچیاں فوراً کھا گئیں. اماں جب کھانا چاہ رہی تھی، ایک کھجور کے ہم کھائیں چھوڑا ہی رہی تھی، منہ کے اندر ابھی ڈالنا چاہ رہی تھی، حضرت عائشہ رونے لگی دیکھ کر کے. کہا اللہ اکبر، یہ بچیاں فوراً جھپٹ پڑی، اماں ابھی بھوک ختم نہیں ہوا، وہ کھجور بھی ہمیں دے دو. اللہ اکبر. قدر نہیں ہے کھانے کا. ماں کیا کرتی ہے، کھجور کو 2 ٹکڑا کرتی ہے اور 2 ٹکڑا کر کے دونوں بیٹی کو ایک ایک کر کے دے دیتی ہے، خود اپنے بھوکے رہ جاتی. اللہ اکبر. اناج کی قدر کرو. شادیوں میں جو اتنا ہم اور آپ ضائع اور برباد کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا ان نعمتوں کے تعلق سے. ہم نے تم کو رزق دیا تھا، ہم نے تم کو کھانے کے لیے اتنا مہیا کرایا، لیکن تم نے اس کی قدر نہیں کی. اس لیے میرے بھائیوں، آج بہت سارے کھانے برباد ہوتے ہیں، اس کو برباد مت کرو، ضائع مت کرو. اگر ایکسٹرا پک گیا، آپ نے زیادہ بنا ہی لیا تو ٹھیک ہے، اس کو کیا کرو، کہا حفاظت سے رکھو، اور حفاظت سے رکھ کر کے اگر کھانے کے لائق ہے تو کھاؤ، نہیں تو جانوروں کو جو اور مخلوق ہے اس کو کھلاؤ، لیکن پھر بھی نالی کے حوالے مت کرو. اور ہم اور آپ جو دعوت اڑانے کے لیے جاتے ہیں سب، تو آپ جان لیں کہ میں جتنا کھاؤں گا اتنا ہی آپ پلیٹ میں لیں، ایکسٹرا لے کر کے اس کو ضائع اور برباد مت کریں. اور جو گر بھی جائے، یہ حدیث کا ہے، یہ اسلام کا حکم ہے، جو گر بھی جائے اسے اٹھا کر کے کھا لو، کیونکہ اللہ نے اسی میں برکت رکھی. ہم کو نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا. اس لیے میرے بھائیوں، آج دیکھتے کیا یہ ضروری تھا ہم کو اور آپ کو بتانا، آپ تک پہنچانا. ہماری شادیوں میں کھانے کو بہت ضائع اور برباد کرتے ہیں، اس لیے آپ محتاط رہیں، کھانوں کو برباد مت کریں. وقت ہو گیا، اللہ سے دعا کریں، اللہ سبحانہ و تعالی ہم تماموں کو نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.